شاعر ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت سے 4 مصرے بھی کہے تھے غازی پور کے. وہ کہتے ہیں کہ مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا. دیکھیں آستھا کی جو چیز ہوتی ہے اسے ہم مندر کی سنجھا دیتے ہیں، اسے ہم مندر کہتے ہیں جہاں انسان اپنی پیشانی اور اپنے عقیدے کو، اپنی آستھا کو وہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مت گونجے مسجدوں میں. پنڈت باگیشور تیواری ہے اسی سرزمین کے ایک بہت بڑے کوی گزرے ہیں سوامی جی پنڈت باگیشور تیواری جی، اسی سرزمین غازی پور سے. وہ کہتے ہیں کہ مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک ورگ وشیش کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مانوتا بستی ہے اس کے امام حسین نے قربانی دی. وہ کہتے ہیں مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا. مسلمانوں نے امام حسین کی قربانی کے لیے کیا کچھ کیا دنیا جانتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جلوسوں پر پتھراؤ، جس طریقے سے سوسائڈ بومبر، جس طریقے سے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. اور ایک رخ جو دنیا نے اسلام کا یہ پیش کیا اور ایک امام حسین کی قربانی ہے کہ سوامی سارنگ جی مہاراج امام حسین کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا. ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ سوامی سارنگ جی مہاراج کو جو کربلا کے مظلوموں کو خراج پیش کرنے کے لیے شہدائی عطیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کے وچاروں کو سنیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. جتنی بلندی سے آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ویسی ایک بلند سلوار. میرے حسینی بھائیوں اور بہنوں کو میرا آداب، سلام، نمسکار. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو اپنی اس سرزمین پہ آنے کا اور بولنے کا موقع دیا. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اپنوں کی بات ہی نہیں غیروں کے بیچ بھی پیغام امن لے کر نکلتی ہے کربلا. اپنوں کی بات ہی نہیں غیروں کے بیچ بھی پیغام امن لے کر نکلتی ہے کربلا. کر پائے گی کبھی کہیں تعمیر کربلا، زینب کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا. آج کا پروگرام کئی سالوں سے سفر کی نوچندی کے نام سے ہوتا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں ایک کم پڑھا لکھا انسان ہوں. مجھے اردو نہیں آتی، مجھے فارسی نہیں آتی. اگر میرے سے کوئی اگر کمی ہو، اگر کسی پروننسیشن میں کوئی کمی ہو تو مطلب میں معافی چاہوں گا. نوچندی کے سفر کی نوچندی سے شروع ہوتا ہے جو کہ بہت کامیاب پروگرام ہے. میرے خیال سے یہ پہلے میرا خیال تھا ابھی کنفرم ہوا کہ 29واں پروگرام ہے اور سفر کی نوچندی کی بات سفر کی نوچندی سے ہی کرتے ہیں. سفر کا مہینہ جسے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس مہینے کی 28 تاریخ رسول صلی اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور اس مہینے کے شروع کے 13 دن میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے گھر والوں پر ظالموں نے بہت ہی ظلم کیا.
जिन दिनों को 13 तेजी के नाम से याद किया जाता है, और फिर 20 सफर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां, ये पूरा का पूरा महीना गम का महीना। जहां तक नौचंदी का सवाल है, तो महीने की पहली जुमेरात को नौचंदी कहते हैं, यानी चांद निकलने के बाद आने वाली पहली जुमेरात। जुमेरात को पाक दिन और गम के दिन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिन मुसलमान, खासकर हुसैनी, दरगाह करबला जाकर ज़ियारत करते हैं और मजलिस और मातम करते हैं। बाबुलन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मुझे आलिम समझ के मत सुनिएगा, मैं बहुत अपना सा हकीर इंसान हूं, और मैं मजमे को देख के नहीं बोल पाता। हाँ, जिनको अपनी बात सुनाने आया हूँ, मेरा विश्वास है कि मुझे सुन जरूर रहे। इस जुमेरात के दिन को अहमियत तब मिली जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी का आखिरी यौमुल खमीस, इस जुमेरात के दिन को अहमियत तब मिली जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी का आखिरी हुई थी। यौमुल खामिस मा यौमुल खामिस, यानी 5वां दिन आए, ये 5वां दिन। ये अल्फाज थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जब रसूल का आखिरी वक्त था। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूल के पास ही बैठे हुए थे, तब रसूल ने वहां मौजूद साहिबान से कलम, दवात और कागज मांगा। तो वहां मौजूद साहिबान ने रसूल को कलम, दवात और कागज नहीं दिया। वो दिन सप्ताह का 5वां दिन, यानी जुमेरात, बृहस्पतिवार था, जिस पर अब्दुल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ने अफसोस जाहिर किया था। इन सब बातों को सामने रखता हूं तो यही नजर आता है कि आज का दिन एक अज़ादार के लिए गम का दिन है। अली के घर का इन्हें आफताब कहते हैं, इन्हीं को जाने रिसालत माब कहते हैं। मिला हुसैन का दामन तो कायनात मिली, सुकून कल्ब मिला, लज़्ज़ते हयात मिली। हसन मिले तो राहे मंजिले निजात मिली, मिली बतूल तो शेरे खुदा की जात मिली। इन्हीं के खून इस्लाम को हयात मिली, और तमाम नूहे बशर को राहे निजात मिली। अली मिले तो रसूल करीम तक पहुंचा, अली मिले तो रसूल करीम तक पहुंचा, और नबी मिले तो गफूर रहीम तक पहुंचा। शहीद असगर बेशीर का जवाब नहीं, नबी की हूबहू तस्वीर का जवाब नहीं, जनाब ज़ैनब दिलगीर का जवाब नहीं, कहीं भी सजदा शबीर का जवाब नहीं। इन्हीं पे मजहब इस्लाम नाच करता है, खुदा का आखिरी पैगाम नाच करता है। जरा भी गर्दिश हालात से न घबराएं, वफा व जोर की बरसात से न घबराएं। देखिए, इस मौसम में, इस ऐसे मौसम में कि कभी भी बारिश हो जाए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भाई अब्बास के शाना बिशाना खड़े हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे को आए भी 1.5 घंटे हो गए, 3 बार भीग चुके थे। फिर ये बार बार अंदर जाते थे, बाहर आते थे, कि बस भाई ऐसा क्या कर रहे हैं? कहते हैं मेरे को लगता है कि मैं भीगता हूँ तो बारिश हो जाती है। कसम खुदा की किसी बात से न घबराएं,
शहीद होकर सदाकत को ताज भी बख्शी और दोबारा दीन मोहम्मद को जिंदगी बख्शी। नहीं है साबरे आजिम को सिवाय हुसैन, हर एक ज़बान पे है चारों तरफ सनाए हुसैन। दिल व दिमाग पे हर एक ऐसे छाए हुसैन कि जान व दिल से सभी हो गए फिदाए हुसैन। कहेंगे लोग हमेशा हुसैन जिंदाबाद और अली के लाल में शहमेर कहन जिंदाबाद। देखिए, इमाम हुसैन सलाम की करबला में शहादत कई बार सुनी और हर बार दिल रोने को करता है। लगता है इमाम उनके घर वालों पर यजीदियों ने इतने जुल्म किए कि सोच के मन कांपता है। इमाम के मसार पर करबला से जो हम सबको रिश्तों का सबक मिलता है वह हमेशा याद रखना चाहिए, तभी हम सच्चे हुसैनी साबित हो पाएंगे। मैं आपके बीच इंसानियत को समझने की आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए, वो सब की सब करबला में नजर आती है। अगर हम इमाम के साथियों घर वालों के अमली से करबला में देख लें तो पूरी इंसानियत अपने आप समझ में आ जाएगी। आप देखें कि दुश्मन की फौज से इमाम की तरफ आने वाले हजरत हुर के साथ इमाम का मोहब्बत भरा अमल, या हजरत अब्बास का बहन बीबी ज़ैनब की हर बात पर लब्बैक कहना, या हजरत सकीना का छोटे भाई अली असगर से मोहब्बत, या हजरत अब्बास हजरत सकीना की चचा भतीजी की मोहब्बत, चचा और फूफी हजरत कासिम को यतीमी का एहसास न होने देना, या बीबी ज़ैनब यानी माँ के कहने पर मासूम बच्चों और मोहम्मद का मामू जान के साथ दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देना, या जंग के दौरान मैदान में इमाम को नमाज पढ़ने पर हुसैन सलाम के सहाबियों के जरिए तीरों को अपने सीने पर रोकना। ऐसी हजारों मिसालें हैं करबला के मैदान में जो आपसी रिश्तों और मोहब्बतों को मजबूत करती है, जिससे हम सबको सबक लेना चाहिए। मैं अपनी बात पंडित हरिश्चंद्र अख्तर के शेरों के साथ आगे बढ़ाता हूं कि किसी ने जरूर को उठाया और सहरा कर दिया, किसी ने जरूर को उठाया और सहरा कर दिया, किसी ने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं मुर्दे इसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसी ने मसीहा कर दिया। आखिरी में मैं उस अजादार को खिराज अकीदत पेश करता हूं जो इमाम के बताए रास्ते पर अमल करते हुए खलीलाबाद में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए शहीद हुए। मैं मरहूम भाई अब्बास के लिए दुआ करूंगा कि खुदा उनको अपने जिस नेक रास्ते पे चलते आए उनको जन्नतुल फिरदौस में बिठा दे। एक मैं आपको जिक्र सुनाता हूँ पिछले महीने की 30 तारीख का। मैं रात को 12 बजे अपने घर आया और अगले दिन सुबह 11 बजे की मेरी फ्लाइट थी, मुझे बॉम्बे जाना था। 12:40 पे मेरी तबीयत खराब होती है और 2:30 बजे मेरे शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है, 98%। मेरी खाल पूरी 6 ऊपर हवा में आ गई, मेरे गॉलब्लैडर सूख गया, मुझे आईसीयू में ले जाया गया। बाद में डॉक्टर ने कहा कि मैंने पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा जिसकी हार्ट बीट नहीं थी, जिसका ब्लड प्रेशर नहीं था, और वो कह रहा था कि डॉक्टर मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ठीक कर दोगे। इस बात से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मेरी मसल्स में क्रैम्प होने लगे, मुझे मसल्स में क्रैम्प होने लगे जब पूरे आवाज में था। उस दर्द को जो मैंने महसूस किया वो दर्द प्यास का था, वो दर्द प्यास का था। मेरे शरीर में पानी नहीं था। जब मेरे शरीर में पानी नहीं था और मेरी मसल्स, मेरी एक एक मांसपेशियां आपस में चढ़ के एक दूसरे को चढ़ रही तो मैं दर्द से कढ़ा रहा था, तो मेरे सामने करबला के मंजर में हजरत अब्बास
وہ یہ میرا اپنے جیون کا انبھو ہے کہ میں نے اس پیاس کو محسوس کیا. میری زبان پھیٹ چکی تھی, زبان سفید ہو کے لال ہو گئی تھی, زبان سفید ہو کے لال ہو گئی تھی, زبان سے خون نکل آیا تھا, میرے شریر میں پانی نہیں تھا. جب مجھے واپس ہوش آیا میں کھڑا ہوا, میرا کریٹنین 3.9 ہو گیا. بھگوان جانے اوپر والے کی کیا مہمہ تھی کہ اگلی بار 0.7 ہو گیا. اور اس کے بعد یہ محرم آیا اور جو میں خراج عقیدت اپنی پیش کرتا ہوں وہ میں نے کری. دیکھیے میں شانتی کے راستے پہ اپنا خون بہاتا ہوں, اس لیے بہاتا ہوں کہ آپ جیسے بچوں کو آگے جا کے کسی خلفشاری کا سامنا نہ کرنا. آپ جائیں نا تو آپ ہندو مسلمان نہ کہلائیں, آپ پہلے انسان کہلائیں اور پھر پوچھیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تو آپ کہیں کہ اب حسینیت کی یونیورسٹی میں پڑھے. دیکھیے مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس گاؤں میں لوگ سننے کے لیے بارش میں کھڑے ہیں. نہیں تو میں نے دیکھا ہے لوگ جوتے نہیں اتارتے, باہر کھڑے رہتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے مجلسیں سنتے ہیں. میں نے دیکھا, میں نے آپ سے کہا کہ میں کبھی پڑھا لکھا انسان ہوں, اور میں انبھو کرتا ہوں یہاں آ کے واستو میں جو عزاداری میں نے انبھو کری ہے, جو واستو میں غم میں نے محسوس کیا ہے, وہ غم آپ لوگوں کے چہروں میں دلوں میں نہیں ہے, فضاؤں میں ہے, پتے میں ہے. اگر آپ دیکھیں نا, محسوس کرنے کی بات, اگر آپ اس پردے کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں سے آنسو نکلے گا. محسوس کرنے کی بات. میں اپنی بات آپ سے رات بھر بات کر سکتا ہوں, میں رات بھر ذکر حسین کر سکتا ہوں. آپ ذکر حسین کرتے ہیں, میں ان کو جیتا ہوں, ننگے پیر رہتا ہوں, اور زمین پہ پڑا ایک ایک کنکڑ مجھے چک کے مجھے کربلا تک لے کے جاتا ہے. مجھے میں نے کسی کا تو نہیں معلوم, پر میں نے اپنے اندر کی کربلا کو ختم نہیں ہونے دیا. میں نے اپنے اندر کے امام حسین اتنا بڑا کردار ہے کہ اس کے بارے میں جتنا پڑھیے کم ہے, جتنا لکھیے کم ہے, جتنا پڑھیے کم ہے, اتنا بڑا کردار ہے کہ بولتے جائیں بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا واقعی ایشور کی قسم میرا من نہیں ہے کہ میں چھوڑوں, میرا من نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں, اور پکا اس وعدے کے ساتھ جڑ جاؤں گا کہ اگلے سال 2 دن پہلے آؤں گا, اگلے سال 2 دن پہلے آؤں گا, آپ کے بیچ رہوں گا, آپ کی سنوں گا, اپنی سناؤں گا, اور محسوس کروں گا کہ اس گاؤں کے ذرے ذرے میں علی کہاں ہے, اس گاؤں کے کس کونے کونے میں کس نے حسین کو کہاں کہاں رکھا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.